भागवत भूषण बलभद्र पंडा पुरस्कार से पुरस्कार सम्मानित होती गायक व्यास लक्ष्मीधर दास महोदय। पाला जगतर विस्मय प्रतिभा विस्मय मुझे न भूत न भविष्यति से न्याय प्रहलाद साहूंकर कहीं विकल्प हो नाहांती कहीं विकल्प हो पारे ना। यही मंच से दुई थर पाला परिवेशन करिसेंती। आज आम बहुत आनंदित जड़े प्रचंड प्रतिभाधर गायक सूर्य श्री परशुराम पंडा महोदय को आम से पुरस्कार संबर्धित करने पुरस्कार मानपत्र उपायन सह 10,000 टंका गायक सम्राट प्रहलाद साहू पाला पुरस्कार प्रदान करा जाय थाए प्रतिवर्ष एवं बलभद्र पंडा पाला पुरस्कार 5,000 टंका अर्थराशि दि जाए रणो रणो रण रणो राणो रणो बारणो दत्ता जे नर मार मार मर महा रामार मा सार महा शस्त्रे मानु दयो दयो दय दयो दायो दयो दे दयो विष्णुर जिष्णुरभि रभि 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 राभि रभि सारभि। आजिर सांध्य वर्णाढ्य पाला महोत्सव शिशुपालगढ़ स्थित स्वर्गतः गायक सम्राट प्रहलाद साहू महोदय स्मृति उद्देश्य मते हुए तो संबर्धित करा जायछि। प्रथमतः स्वर्गतः साहू महोदय मोर पाला जगत देखा हुंती नयागढ़ स्थित गणेश बजार रे 1985 मसीहारे तांको सहित प्रथमतः मो प्रतिद्वंदिता क्षेत्र रे जेतेबेले पाला मंच रे उपनीत हुए सेतेबेले मोर हृत्कंप जात होइतिला किंतु तांकर जो स्नेहाशीष स्नेह वचन मते एजावत मन रखी मुझे मते कही पंडा महोदय आपण माने शिक्षित पाठ पढ़ी पाला जगत को आसी आपण को मु स्वागत करुछि किंतु सबु बेले अध्यवसाय न कले तमे पाला जगत रे केबे हेले प्रतिष्ठित होई पारिबो ना। तांको सहित मु हुए तो 25-27 मंच रे पाला जगत रे मु पाला परिवेशन करिछि। मो चिंताधारा रे स्वर्गतः मार्कंडेय बाहिनी पतिंकर पछरे हुए तो प्रहलाद साहू महोदय अछंती। ओडिशा रे कौन से कलाकार एते काव्य कविता संग्रह करि नथिले एवं एते कई मुखस्थ करि नथिले जहा मुखस्थ करिथिले साहू महोदय। आमे पाठ पढ़ीचु सत राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबर्धित होइचु सत्य किंतु आमर 7 जन्म गले आमे साहू महोदय परी केबे हेले ही पारिबो ना। तेणु तांकर स्मृति उद्देश्य रे आज आपण माने जे प्रकार पदक्षेप नैचंती मु जणे पालाकार भाव रे आपण मान निकट रे कृतज्ञता ज्ञापन करूची। आपण माने एमती पालाकार मानंकु मने रखी थाउंतु आपणकर चलापथ कुसुमित करंतु सही दीवान महाप्रभु एवं जगन्नाथ महाप्रभु एतिकी कही मु आपण मान निकट विदाय नौ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद परशुराम पंडा महोदय। मुझे कही रखा चाहे जे प्रथम वर्ष आम प्रहलाद साहू पाला पुरस्कार रे गायक सम्राट लक्ष्मीधर राउत पुरस्कृत होते। द्वितीय थर जुग्म दत्त कृष्ण पंडा को डका जाइथिला से आसी पारलेनी तेणु जुग्म भाव में बैरागी बेहरा आसी तेणु आम जुग्म भाव से 2 जन को देलु। एवं तृतीय वर्ष गायक दक्षिण केशरी रामचंद्र कर महोदय को दिखाई एवं आज आम 2 जन जो प्रचंड प्रतिभाधर तांको संबर्धित करिके मंच आम निजे गौरवान्वित। जय जगन्नाथ। प्रभुंकर पादतले अनंत बार प्रणाम प्रणाम करुछि। पूरा भागर बसुवा समस्त शत्रुबंधुकर मुझे साधुवाद निजक धन्य मन करुछि।
ବୈପ୍ଳବିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଲା ଗାଇବା ଗାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ହୁଏତ ସେ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ପାଇକରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୋର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ସେ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ନ କରି ବରଂ ଆଉ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ ସେଇଟା ମୋ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ପାଲାରେ ଭାଗବତ ପୁରେଇବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ। ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ମୋତେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ପଲ୍ଲୀ ତ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ପାଇକରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଏତିକିରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରଚାର, ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଚାର ହେଉ ଯେ ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତାର ଗାୟକ ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ବିଭେଦତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବାର ଏକ, ସେ ଏକ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଆଜି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର। ଆମର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଲାପଥରେ ପ୍ରଭୁ କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆ ହେଇ ଆସୁଛି ଆମ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଗୋପୀନାଥ ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ପାଲା କମିଟିରେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ତ୍ରିଲୋଚନ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଶିବ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ସେ ତାଙ୍କ ପିତା। ତେଣୁ ଏ ପୁରସ୍କାରର ସ୍ପନ୍ସର ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଶେଷ କରି ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେ ସେ ଏ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାଲା ମଞ୍ଚ ଥିଲା ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଅନେକ ପୁରୁଣା ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ଏବେ ଆଉ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଉନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମଞ୍ଚ ରହିଲେ ମାନେ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, ପାଲା ଗାୟକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ପାଲାକାର ବଞ୍ଚିବେ। ମଞ୍ଚ ନ ରହିଲେ ଆଉ ତାର କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବା ସର୍ବପ୍ରଥମ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ମଞ୍ଚ ରହିଲେ ହିଁ ପାଲା ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ, ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସାହୁ ବଳଭଦ୍ର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ, କହିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦ ଖାଲି କହିବି, ପାଲାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚାଲିଥାଏ ସେନାପତି ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ସେ ବାହାରିକି ଆସିଲେ, ପାଲା ସରିଗଲା। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର କାହିଁ ତାଳ କଟୁନି? ଅଦାନଦୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଳିଆ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ତୁମର କାହିଁ ତାଳ କଟୁନି? ନା ମୋର କାହିଁ ତାଳ କଟିବ, ମୋର କାହିଁ ତାଳ କଟିବ, ଏମିତି ତରତର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜଣ ବାୟକରୁ ଗାୟକ ହେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କିଏ? ନା ମୋର ନଖିଆ ରଉତର, ଏଇଭଳି ଭାଷା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ କାଲି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ସିନା ନିଶମ ଛାଉଳିବୁ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଖି ବାଳକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କିଓ? ଏଇଭଳିଆ କଥା। ନା ପ୍ରତାପ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କଣ୍ଠରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପଦବଞ୍ଚାଳନ କଲେ ମୋ ଦୀପଦ ସ୍ମରଣ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିକି ଆପଣ ସମୟ ମୂଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।